अमनदीप अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ शुक्रवार को डायरेक्टर विजय थापा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमित विज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष विज व अन्य नेताओं ने भाग लिया, जिनका भव्य स्वागत डॉक्टर सुरेश कौल, डॉक्टर H.S. रसवान के नेतृत्व में अस्पताल प्रबंधन की ओर से बुके देकर किया गया। इस मौके पर अपनी बात रखते हुए अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने अपनी ओर से विधायक अमित विज के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए विधायक अमित विज ने सिविल अस्पताल पठानकोट व अन्य निजी अस्पतालों से ये कहा था कि वे अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाएं ताकि लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्राप्त हो सके और उनके जीवन बचाए जा सके। उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए उन्होंने अपने अस्पताल में इस सुविधा को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पहले उनके पास 50 सिलेंडर्स की कैपेसिटी थी, अब उन्होंने 140 सिलेंडर्स की कैपेसिटी को कर दिया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि आने वाला समय बीमारियों को किस तरह की स्थिति लेकर आता है ये कहना मुश्किल होता है। हालात को मद्देनजर रखते हुए विधायक अमित विज की ओर से अपनी ओर से की जाने वाली तैयारियों के लिए प्रेरित किया गया था। यही उनका मूर्त रूप है। और it has been a great thing. Amandeep Hospital has put in a new oxygen plant. बीच में कोरोना के टाइम में there was a lot of crisis, but that time government supported us very nicely. तो उस वक्त हमको शॉर्टेज होने नहीं दी, तो in order to prepare for future, तो hospital management all of them came together and they have put in a new plant. And I think आगे की crisis को it is a very good thing. You never know आगे अप्रैल मार्च में क्या होने वाला है. It's a very good thing that has been done, and I thank Amit ji and his team for having come all over and inaugurate किया, and we think we'll take up this crisis. अगर आती है तो we'll be able to handle it better. Thank you. दूसरी ओर विधायक अमित विज की ओर से अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह के प्रबंध सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में कोविड-19 को देखते हुए किए गए हैं, उसके लिए उन्हें संतुष्टि भी है और उन्हें खुशी भी है कि उन्होंने उनकी अपील को गंभीरता से लिया और लोगों के स्वास्थ्य को प्रमुखता देते हुए इन सारी सुविधाओं को उन्होंने अपने अपने अस्पतालों में स्थापित किया ताकि लोगों के ऊपर अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई संकट आता है तो वो उसका सामना कर सके और इस बीमारी को हरा सके। अमनदीप हॉस्पिटल दी सारी मैनेजमेंट दा, उन्हां दे सारे डॉक्टर साहब दा और जिन्ने भी एडमिनिस्ट्रेशन दे लोग ने, जिन्ने भी नर्सिस ने, उन्हां दा सपोर्टिंग स्टाफ है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना। साडे कोरोना दी जदों फर्स्ट वेव भी आई एंड स्पैशली सैकेंड वेव विच साडे बहुत ही सज्जना दी, साडे अपनियां दी जान बचाई है इन्हां ने। और सैकेंड वेव विच सब तो वड्डा साडे पूरे देश का जो चैलेंज सी, दिल्ली वर्गे स्टेट भी नहीं कर पाए। तुसीं देखिया दिल्ली कितना बुरा हाल होया, मगर मैं सरकार दा, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन दा, डॉक्टर साहब दा, अपने पूरे सैटअप दा, पठानकोट दे IMA डॉक्टर्स दा, सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करना कि ਅਸੀਂ मिल के मेहनत की तो ਅਸੀਂ अपने लोगों को बचा पाए। सैकेंड वेव च सब तो वड्डी प्रॉब्लम ऑक्सीजन दी सी, एकदम आ गई, मगर लकीली साढ़े कोल फोकल ग्रोथ सेंटर च एक प्लांट सी जिहदे विच असी लिक्विड ऑक्सीजन भी मंगवा के एटलीस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट विच, अपने शहर विच प्रॉब्लम नहीं आन देती। और रादर असी हिमाचल तो भी काफ़ी J&K तो भी, क्योंकि बहुत लोगों को ट्रीट किया। तो मैं उस टाइम यह भी दसना चाहना कि असी इन्ना एक्टिवली काम किया, असी अपने डिस्ट्रिक्ट तो सिलेंडर बाहर भेजे हिमाचल च, J&K च, ताकि लोगों की जान बच सके। उस टाइम एक डिसाइड होया सी कि थर्ड वेव असी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं सारे लोगों को यही रिक्वेस्ट कराँगा कि वर्ल्ड वाइड, चाहे चाइना है, चाहे UK है, चाहे USA है, परसों जेडे देश च भी केस आए ने और 20% इंक्रीज़ है केसिस चो, 16,700 अजे टेस्ट नहीं अन्ने हो रहे, मगर फिर भी 16,700 केस आए ने। अजे डेथ्स मैनू नहीं लगता पूरी रिकॉर्ड्स होणगियां, मगर जो मैं रोज़ फॉलो करना पूरे इंडिया की जी डेथ्स है वो 250 तो लैके, मैं परसों कल देख रहा सी, अज दी अजे मैं देखनी है 750 के करीब कोरोना की डेथ्स हो रही है। अज भी अमनदीप विच मैनू डॉक्टर साहब ने दस्सिया कि 4 पेशेंट साढ़े कोविड के ने। कल 8 पेशेंट आए कोविड पॉजिटिव, मैं 8 नाल गल की
ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਗਰ 7 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3rd ਵੇਵ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ 3rd ਵੇਵ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, 90 ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਹੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 140 ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਡ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੌਹਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ 24 ਸਾਲ 47 ਇਅਰਸ 52 ਇਅਰਸ 50 ਇਅਰਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵੀਅਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜਣ ਖੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਟੀਮਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਫ਼, ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੇਂਗੂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੌਗਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੱਗੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਡੇਂਗੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਡੇਂਗੂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਕਿ ਐਲੀਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਐਲੀਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਘਟਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ, ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਐਲੀਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲੀਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ एवरीवन टू गेट दी एलीज़ा टेस्ट डन दैन कार्ड टेस्ट। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਡੇਂਗੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ एलीज़ा ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।